students and the participants joining with us. Thank you for being the part of the session. I hope you have webinar insightful and enriching. Thank you all. Thank you, Rohini. The key to successful leadership is influence, not authority. Now I invite Dr. Sharmila Devi, Head of PG Department of Commerce, to introduce our esteemed guest. Good evening to one and all present here. I'm very happy to introduce Dr. T.S. Sublakshmi ma'am. Uh, she is distinguished academician and accomplished assistant professor in Department of Commerce at Sri Parama Kalyani College, Alvarkuruchi. With over 14 years of teaching experience, Dr. Sublakshmi has an extensive background in various subjects, including business management, corporate accounting, and company law. Dr. Sublakshmi is a prolific actor and having published 10 books on topics such as business communication and human resource management. She has also presented over 20 papers in 20 papers and published 30 UGC listed articles. Her contribution to academia extend beyond the teaching, as she serves on multiple doctorate committees and has guided several PhD scholars to completion. Recognized for her excellence in education, Dr. Sublakshmi has been honored with numerous awards, including the Women's Transformation National Award in 2022 and the Best Faculty Award in 2022, and most recently the Abdul Kalam Award in 2024. She is also resourceful leader and having delivered 52 guest lectures at various prestige institutions. We honor to have her with us today as our chief guest, and we looking forward to her insights and words of wisdom. Thank you. Thank you, ma'am. Leadership is the capacity to translate vision into reality. I invite our principal, Dr. J. Michael Madhyata, sir, to give felicitation address. Thank you, madam. Thank you. I thank the Almighty's grace and blessings for this wonderful occasion. Really, I feel happy and proud of thinking this Department of PG Commerce, Dr. Sharimila, the HOD, and the organizing committee. Really, it is my honor inviting Dr. Shubhalakshmi. Even the time when the madam was explaining, her profile, I was happy and noticed that she is very, very strong in not only in academics, even for the research also. And also, behalf of our management, I welcome again Dr. Subbalakshmi ma'am. I'm so happy, having you here for this wonderful webinar. And also, I'm expecting all our students participants because organizational behaviors today, the world is so complexity as well as very, very dynamic. And even when you, consider this fact of this is the age, it is the period of AI is also many of the places where the machine is performing wherever the humans performed earlier. But though AI is here, the machines are performed. The interesting fact is no one can replace the human efforts, the human behaviors, attitudes, or personality, whatever. I feel this topic is very, very. The way you can also get a lot of informations. I hope the resource person is the right resource person, right person for the right time to the right audience. I think this program will be very, very useful for you. And also, I thank very much because I am away from Tenkasi. I am about to attend a program in Chennai. But anyway, in during this time, Madam requested, and I am also once again Dr. Subbalakshmi ma'am, very happy to meet you. Thank you, sir. And really one more program. Definitely, we will bring you in person in our college. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, so thank you very much, madam. Thank you very much, and wish you all the best. Please go ahead Thank you, sir. and sharing all your thoughts and ideas, madam. Sure, Thank sir. you very Thank you. much, Dr. Sharmila. Please go ahead. Thanks for inviting Yes. me also. It's a very, very Thank you. knowledgeable session. Thank you, madam. Thank you, sir.
Thank you, sir, for your wondering words. Now I hand over this section to Dr. T.S. Sublakshmi, ma'am. Please go ahead. Thank you, respected principal sir, respected head of the department of JP College of Arts and Science, PG department, research department, and my dear students. So, as our principal sir said, it is a really a very good occasion for you to listen such things uh, in organizational behavior. You would have been studied, if you are a second year, you would have been studied in your first year, and if you are first year, this is your current topic. So, what is the need for organizational behavior? Why I am studying this? What is the need in future? What will I do with this subject? These are all the questions before you. இந்த மாதிரியான சில கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி எழலாம். Raised his hand. Is there any problem or I will clear in the last? Okay. ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி இட்ஸ் அ பிஹேவியரல் சயின்ஸ். இது வந்து ஒரு கம்பெனியை மட்டும் சார்ந்தது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ வி ஆர் ஆல் ஹியூமன்ஸ். ஸோ பிஹேவிங் இஸ் ஜஸ்ட் இன்டாக்ட் வித் அவர்ஸ் இல்லையா. பிஹேவியர் அப்படிங்கிறதே நமக்கு ஒரு இன்டாக்டான ஒரு விஷயம். எப்படி நம்ம பப்ளிக்ல பிஹேவ் பண்றோம், எப்படி நம்ம வீட்டில் பிஹேவ் பண்றோம், எப்படி நம்ம ஒரு கன்சர்ன்ல பிஹேவ் பண்றோம், இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வி மஸ்ட் நோ தி சைக்காலஜி. ஸோ அந்த சைக்காலஜியை வந்து முழுசா படிக்க முடியாட்டாலும் ஆர்கனைசேஷன் சார்ந்த ஒரு சைக்காலஜியை தான் நமக்கு இங்கே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் an interview, when you are attending an aptitude test for a placement, when you are being tested before a HR group. These are all the points you have to take. நம்ம ஒரு ஹெச்ஆர் குரூப் முன்னாடி போய் நிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து எதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த சப்ஜெக்டை வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். எதுவுமே வந்து பிஜியில வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் லேர்னிங் மஸ்ட் பி இன் இன்டெப்த். நம்ம யூஜியில படிக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இந்த நுனிப்புல் மேயற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும், ஜஸ்ட் சும்மா அப்படி படிக்கிறது. ஆனா எப்ப நீங்க பிஜிக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டீங்களோ யூ மஸ்ட் லேர்ன் த சப்ஜெக்ட் very deeply. Then only you have been able to clear your NET or SET exams and all. You have been a qualified professor. If you want, you may qualify as a professor, or you may go for further research. So you have to know the subject deeply. So not wasting so much time, I am sharing the PPT of my screen. My screen is visible to all. Is the screen is visible, ma? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's visible. So what is mean by organizational behavior? Organizational behavior வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில நீங்க சொல்லணும்னா மூணா பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா an individual, a group and a company. இதுதான் அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர். உங்களுக்கு நான் இங்க பிபிடி கொடுக்கும் போதே அதுக்கு பொருத்தமான பிக்சர்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க வந்து அந்த பிபிடியில என்ன வார்த்தை இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கும் போதே அந்த பிக்சர்ஸையும் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியரோட ஸ்டடி. எப்பயுமே ஹியூமன் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தனியா ஒருத்தங்களை சந்திச்சு பேசணும்னா அவங்களுடைய பேச்சு ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும்.
அதே மாதிரி நம்ம வந்து குரூப்பா ஒருத்தங்களை நம்ம சந்திச்சு பேசும்போது அவங்களுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வந்து நமக்கு தெரியும். அதே இது ஒரு கன்சர்னுக்குள்ள அவங்க போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே கலந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு எம்ப்ளாயியுடைய பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்றது, இண்டிவிஜுவலா எப்படி, குரூப்ல போனா அவங்க டீம் எஃபர்ட் போடும்போது அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி நம்ம இருக்கணும். ஸோ இனி ஃபியூச்சர்ல வந்து வர்ச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய வரும். அந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வரும்போது ட்ரெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ வில் நாட் பி சீயிங் யுவர் மேனேஜர் டெய்லி. It will be a Google Meet or it will be a Zoom meeting. Daily you have to give report to your manager. This will be the future trend. Virtual organizations தான் டாமினேட் பண்ண போகுது. ஆஃபீஸே இருக்காது, பட் ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸ் ரன் ஆகும் வர்ச்சுவலா. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்மள நாமே எப்படி பழக்கப்படுத்திக்கிறது, எப்படி வந்து ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது, இதை எப்படி ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்ம கொண்டு வர்றது, இதெல்லாம் தான் நீங்க வந்து ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர்ல படிக்க போறீங்க, ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் த கீ எலமெண்ட்ஸ்? இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலா? பர்சனாலிட்டி, நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டிங்கிறது நம்மளுடைய பிஹேவியர். நம்ம எப்படி மோட்டிவேட்டடா இருக்கிறோம், எந்தெந்த விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம், வாட் ஆர் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அவர்ஸ், நம்மளுக்கும் சரி நம்ம சந்திக்கக்கூடிய அந்த எம்ப்ளாயீஸா இருந்தாலும், கொலீகா இருந்தாலும், சுப்பீரியரா இருந்தாலும், சபார்டினேட்டா இருந்தாலும், whoever it may be, we have to note down the personality, the motivation, perception and attitude. அதே இது வந்து நம்ம குரூப்பா பார்க்கும்போது, ஒரு டீமா நம்ம வேலை செய்யும் போது நம்மளுடைய பர்சனலை தூக்கி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிடணும். நம்மளுடைய பர்சனலுக்கு நம்ம அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம டீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். அப்ப டீம் டைனமிக்ஸ், நம்ம ஒரு டீமா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள், தனிப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். லீடர்ஷிப்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். கம்யூனிகேஷன் என்ன, இங்க உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்லயே நான் கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க, அந்த ஒரு 5 பேர் டீமா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அந்த 5 பேரும் they are interconnected with one another. இந்த கனெக்டிவிட்டி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குரூப் கொஹசிவ்னஸ் வந்து, அந்த குரூப்புடைய பாண்டிங் வந்து கெட்டு போகும். அதுதான் வந்து குரூப்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ நமக்கே வாட்ஸ்அப் குரூப் நிறைய இருக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது இல்லையா? ஸோ இது வந்து நிறைய சண்டைகள் வர்றதுக்கு, நிறைய வந்து குவாரல்ஸ், கன்ஃபிளிக்ட் வர்றதுக்கு காரணமாக நமக்கு அமையுது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கும்போது குரூப் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு அதாவது இப்ப படிக்கக்கூடிய அந்த யங் சாம்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து குரூப் கோஆர்டினேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். தென் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிப்பட்டது, நம்ம போகக்கூடிய அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி, கல்ச்சர் அப்படின்னா நீங்க என்ன எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னா பண்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? எஸ், இட்ஸ் அ பண்பாடு தான். ஆனா எப்படிப்பட்ட பண்பாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இங்க மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு புரோட்டோகால் இருக்கு இல்லையா? பிரின்சிபல் வரணும், ஹெச்ஓடி வரணும், பிரேயர் சாங் போடணும், அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து பிரின்சிபலுடைய பிளெஸிங்ஸ் எடுத்துக்கணும், ஹெச்ஓடி மேமுடைய அந்த இன்ட்ரோடக்டரி ஸ்பீச் கேட்கணும். திஸ் இஸ் அ கல்ச்சர் ஆஃப் யுவர் காலேஜ், யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த புரோட்டோகால் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க. அதே போல ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும், ஒரு விஷயங்கள் செய்வாங்க. அந்த விஷயங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பாலிசிஸ் அண்ட் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் இஸ் தட். நிறைய ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டும் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்ப நமக்கு அதுக்குள்ள நம்ம பொருந்தி போகணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு முக்கியம். ஸோ இவாலுவேஷன், எப்படி இது வந்துச்சு, எப்படி இது உருவாச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும். எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நீங்க பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூஜில படிச்சிருப்பீங்க, டெய்லருடைய சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது மனுஷனுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமே கிடையாது. அப்ப நீ வர்றியா, வேலை செய்றியா, போயிட்டே இரு. ஸோ the focus is only on the efficiency
அப்போ அந்த ஹைரார்கி பாஸ் சொன்னா we have to obey the order அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த obey the order தான் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது. ஒர்க்கருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, ப்ரொடக்டிவிட்டி அதனால கம்மியா இருக்கு, ஒர்க்கர் வந்து சோர்வா இருக்கிறான், அதை பத்திலாம் அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னா, ஒரு ஒர்க்கு அந்த ஒர்க்கு நீங்க செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க, நியாயமா எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கணுமோ அந்த நேரத்தை நமக்கு டிவைட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. அந்த நேரம் கொஞ்சம் கூட என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா குறையக்கூடாது. அந்த சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் தான் டெய்லர் கொண்டு வந்தாரு. பீஸ் ரேட் சிஸ்டமும் அவர் தான் கொண்டு வந்தாரு. நீங்க காஸ்டிங்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, டெய்லர்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது பேசிக்கா ஒரு வேஜஸ் கூட செஞ்சவங்களுக்கு கூடுதலா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ பீஸ் கணக்குல உற்பத்தி பண்ணவனுக்கு கூடுதல் சம்பளம். இதுல போக்கஸ் எங்க இருக்கு பாருங்க, ஒன்லி ஆன் த ப்ரொடக்டிவிட்டி தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ப்ரொடக்டிவிட்டி மட்டுமே தான் அவங்களுடைய குறிக்கோள். தெர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் an employees தாட்ஸ். அந்த மாதிரி இருந்தா நீங்களாவே ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணாலும் பண்ண முடியாது இல்லையா? நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரீ வேணும், ஒரு 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 சின்ன நம்ம பிரீத் எடுத்துக்கணும், நம்ம சொல்றதை யாராவது கேட்கணும். இந்த மாதிரி தான் ஒரு எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஹி இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். அவன் வந்து ஒரு மெஷின் கிடையாது. மெஷினை வந்து ஹியூமன் பீயிங் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் ஹி இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் இல்லையா? ஸோ ஹி ஆல்சோ ஹாவ் என்னது எல்லா உணர்ச்சிகளும் அவனுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பிறகுதான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. வெப்பர்ஸ் உடைய பியூரோக்ரசினா என்னன்னா, இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆபீசஸ்ல நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் பியூரோக்ரசிய. ஒரு கையெழுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு 10 டேபிளுக்கு போயிட்டு வரும் அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு பேர் தான் பியூரோக்ரசி. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஹெவி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இதுக்கு பேர் தான் பியூரோக்ரசி. ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏர்லி 1900s இந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு தென் இட் இஸ் சேஞ்ச்டு. ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் எல்டன் மேயோ உள்ள வராரு. எல்டன் மேயோவும் மேரி பார்க்கட் ஃபோலட் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு லேடி மேனேஜ்மெண்ட் திங்கர் தான். இவங்க 2 பேரும் வந்த பிறகு கொஞ்சம் அந்த சிஸ்டம் வந்து மாத்துறாங்க. why the human beings are to be considered as machines? they are not machines, they are also having the same feelings as ours இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த கொஞ்சம் நமக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திங்க் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட் உருவானது 1930s இருந்து 1950s வரைக்கும் தான். இந்த டைம்ல தான் நமக்கு இந்த ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது எமர்ஜ் ஆகுது. ஸோ இதுல வந்து எல்டன் மேயோ தான் முக்கியமான ஒரு ரோலை பிளே பண்றாரு. தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஹேவியரல் ஸ்டடி, சைக்காலஜி, சோசியாலஜி எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வர. சைக்காலஜினா என்னது, எம்ப்ளாயி எப்படி நம்ம வேலை செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். அந்த அவனுடைய சைக்காலஜியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவன் வந்து ரொம்ப சாரோவா இருந்தான்னா அவனுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அவனுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும், அவனுக்கு வந்து தேவையான பெர்குசிட்ஸ் கொடுக்கணும், வசதிகள் கொடுக்கணும், நல்ல கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், அவனுக்கு நல்ல ஒரு ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு டிபெண்டன்சியை நம்ம வந்து உருவாக்குறோம். அதன் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவனை வேலை செய்ய வைக்கிறோம். பிஹேவியரல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதே அதுதான். ஒருத்தருடைய பிஹேவியரை நம்ம ஸ்டடி பண்றது. எதுக்காக மேடம் நான் பிஹேவியர் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப். உன் ஃப்ரெண்டு எப்ப கோவப்படுவா, உன் ஃப்ரெண்டு எப்ப சிரிப்பா, உன் ஃப்ரெண்டு எப்ப அழுவா, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இதேதான் நீங்க வந்து இந்த காலேஜ் விட்டு தாண்டி போய் நீங்க ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்லயும் நீங்க இதே தான் பண்ண போறீங்க. உங்களுடைய கொலீக், உங்களுடைய பாஸ், உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிஹேவியரல் சயின்ஸ்ங்கிறதே கொண்டு வந்தது, ரைட்டா? ஸோ அதுல வந்து சைக்காலஜியை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. தென் மேஸ்லோ தியரி ஆஃப் ஹைரார்கியல் நீட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஹெர்பர்ஸ் உடைய 2 ஃபேக்டர் தியரி எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இப்ப ஓபிலேயே நீங்க படிச்சிருக்கலாம். இந்த மேஸ்லோ உடைய தியரி தான் அதிகமாக பேசப்படுது. நான் அதை கடைசியில எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப மாடர்ன் ஓபி எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா டெக்னாலஜி தான், சந்தேகமே இல்லாம. ஏன்னா நிறைய இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வர்ச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் எமர்ஜிங். ஸோ வி ஆர் அரவுண்ட் the technology and AI related matters எல்லாமே குளோபலைசேஷன் ஆக 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 இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு இந்தியாக்குள்ள சுருக்கிக்க கூடிய கம்பெனி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே குளோபல். வி ஆர் குளோபல் சிட்டிசன் தான். இந்தியன் சிட்டிசன் கூட நம்ம சொல்ல முடியாது, இப்ப குளோபல் சிட்டிசன். ஏன்னா நமக்கு எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கணும், நமக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட், ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் அண்ட் ரிமோட் ஒர்க், இதுதான் இன்னைக்கு மாடர்ன் ஓபி
பிறகே அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அந்த டைவர்சிட்டி இல்லாம நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒர்க்ல நம்ம வந்து யுனைடடாக நம்ம செயல்படுறோம். ரைட், கமிங் டு த சப்ஜெக்ட். இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய படம் தான் இந்த வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி. இந்த வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனில தான் இந்த ஹேத்தோன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு. யாரால உருவாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்டன் மேயோ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கின ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் திங்கர் தான் இந்த எல்டன் மேயோ. 1920s வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு சேஞ்ச் தேவைப்படுது அவருக்கு. அப்பதான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஹேத்தோன் பிளான்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி அப்படிங்கிறது சிகாகோல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. என்னுடைய வாய்ஸ்ல எதுவும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் தாராளமா. இல்ல ஃப்ளோ கரெக்டா இருக்குன்னா சொல்லிடுங்க. எதுவும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, சரியா? ஹாத்தோன் பிளான்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு போடுறாங்க வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனில, சரிங்களா? அந்த வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனில அந்த ஹாத்தோன் பிளான்ட் போடுறதுனாலதான் அதுக்கு ஹேத்தோன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னே பேர் வந்துச்சு. ஹேத்தோன் செட் த இண்டிவிஜுவல் இன் அ சோஷியல் கண்டெக்ஸ்ட், ஆர்கியூயிங் தட் எம்ப்ளாயீஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஒர்க் சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் கோ ஒர்க்கர்ஸ் ஆஸ் மச் அஸ் பை எம்ப்ளாயி எபிலிட்டி அண்ட் ஸ்கில். அதாவது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சில விஷயங்கள் முக்கியமா, எல்லாருமே வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு சேலரி வந்து நமக்கு மேடம் இப்ப தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, ma'am. ரைட் ரைட், இப்ப தெரியும் நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த வெஸ்டர்ன் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி. ஸோ இந்த ஹேத்தோன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா சோஷியோ சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர், அதுதான் மெயினாவே இதை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. இந்த இப்போ மூவ் ஆகுதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிட்டேன் நான், தெரியுதா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போயிட்டேன், தெரியுதா? No, ma'am. Yeah, I think I could yeah, இப்ப தெரியுதா? தெரியுதாமா? Yes, ma'am. Right. So, Hawthorne studies were conducted at the Western Electric Hawthorne Works in Chicago 1924ல இருந்து 1932. இது வந்து எல்டன் மேயோ அப்படிங்கிறவர் நடத்துறாரு. சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ், இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இலுமினேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட். பிபிடி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு நான் மூவ் பண்ணிட்டேன், தெரியுதா உங்களுக்கு பார்க்க? இலுமினேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? Yes, ma'am. தெரியுது. 1924 to 1927, சரிங்களா? இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடந்த வருஷங்கள், ஏன்னா 3 வருஷம் இதுக்கு வந்து சாலிடா இவங்க வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, எதுக்காக இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் டு டிட்டர்மைன் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஒர்க் பிளேஸ் லைட்டிங் அண்ட் ஒர்க்கர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல கரண்ட் போயிருச்சுன்னா நம்ம வேலையே செய்ய மாட்டோம், டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். இல்ல இப்ப எல்லார் வீட்லயும் இன்வெர்டர் இருக்கு, இல்லாட்டி ஒரு கேண்டில் நம்ம கொளுத்தி வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த அளவுக்கு நம்மளால படிக்க முடியாது. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி நம்ம சாக்கு வச்சுட்டு வேற ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம், நம்ம வந்து படிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காமிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பிளேஸ் லைட்டிங், அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல இந்த லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டியை கூட்டி குறைச்சி டெஸ்ட் பண்ணாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிக்கும் ஒர்க்கருடைய ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு நினைச்சாங்க.
ஸோ இப்போ நார்மலா நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம், லைட்டா குறைச்சாச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், வேலையே செய்ய மாட்டோம். ஆனா அங்க அப்படி நடந்திருக்கா அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப், எக்ஸ்பிரிமெண்டல் குரூப், இந்த 2 வகையான குரூப் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு. கண்ட்ரோல் குரூப் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த வந்து லைட்டிங் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு. எப்பயுமே ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னா 2 குரூப்பா பிரிச்சுப்பாங்க. ஒரு குரூப்பை வந்து அப்படியே சும்மா விட்டுருவாங்க, 2வது குரூப்பை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து கண்ட்ரோல் குரூப். இதுல வந்து லைட்டிங், அதாவது போதுமான வெளிச்சம் கரெக்டான அளவுல கொடுத்தாங்க. எக்ஸ்பிரிமெண்டல் குரூப் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 நிமிஷம் லைட்டிங்கை குறைக்கிறது, பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட்டுறது, பிறகு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு லைட்டிங்கை குறைக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ இப்போ இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒர்க்கர் வந்து எந்திரிச்சு போய் சண்டை போடுவான், இல்ல ஒர்க்கர் போய் எந்திரிச்சு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் அப்படிலாம் நம்ம எதிர்பார்த்திருப்போம். ஆனா நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறான ஒரு ரிசல்ட் தான் இங்க கிடைச்சது. ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் த பிரைட்னஸ் ஆஃப் த லைட்ஸ். அவங்களோட கிடைச்ச ரிசல்ட், when the lighting levels were increased, worker productivity improved. ஆனா சர்ப்ரைசிங்லி பாருங்க, லைட்டிங் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையல, இம்ப்ரூவ் தான் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட்டை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் இங்க வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயம். லைட்டிங்கை குறைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன செய்யணும்ல, ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அல்லது ப்ரொடக்டிவிட்டியை குறைக்கணும். ஆனா லைட்டிங் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அவங்கள பாதிக்கல அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ when lighting was reduced to very low levels where workers could barely see, productivity did not drop significantly. ரொம்ப வந்து என்ன ஆகல, ப்ரொடக்டிவிட்டி டிராப் ஆகல அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து கண்கூடாவே பார்த்தாங்க. ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒர்க்கருடைய அந்த அவேர்னஸ்க்கும் அவங்களுடைய பிஹேவியருக்கும் இந்த லைட்டிங்க்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ரைட்டா? ஸோ இதுதான் இலுமினேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மாத்திருக்கேன், தெரியுதா? ரிலே அசம்பிளி டெஸ்ட் ரூம் தெரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு உங்களால பார்க்க முடியுதா? Yes, ma'am. ரிலே அசம்பிளி டெஸ்ட் ரூம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் இது வந்து 1927ல இருந்து 32. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு 6 ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ், சரிங்களா? இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் 6 ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ் இதுதான் செலக்ட் பண்றாங்க ஒரு லார்ஜர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து. இவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தனி ரூம்ல கூட்டிட்டு போய் அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து பார்க்க சொல்றாங்க. தேவர் பிளேஸ்ட் இன் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ரூம். இப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து நடக்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து கான்ஸ்டன்டா அந்த குரூப்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதாவது உங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம், ரெஸ்ட் பிரேக்ஸ் வந்து நாங்க கொடுக்க போறோம், லஞ்ச் பிரேக் நாங்க வந்து கொஞ்சம் கூடுதலா கொடுக்க போறோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம வேலை பார்க்கும் போதே பாருங்களேன், நாளைக்கு லீவு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு உற்சாகமா ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்ப கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, திடீர்னு ஒரு சர்க்குலர் வருது, நாளைக்கு லீவு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு 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 இன்ஸ்டன்டா ஒரு மகிழ்ச்சி வரும், ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப சொல்ற மாதிரி இதே மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த குரூப்ஸ்க்கு வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம், ரெஸ்ட் பிரேக்ஸ் கொடுக்குறோம், லஞ்ச் ஹவர்ஸ் வந்து நாங்க கொஞ்சம் கூடுதலா கொடுக்க போறோம், ஒர்க்கருடைய ஃபீட்பேக் நாங்க கலெக்ட் பண்ண போறோம், இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சொல்லி 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 இது அவங்களுடைய மனசுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்றது தான் அது அவங்களுடைய நோக்கம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதோடைய ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது almost in all conditions. So biggest boost in productivity came when workers felt valued and had better morale. ரெஸ்ட் பிரேக்ஸ் அப்படி கொடுக்கும்போது, ரெஸ்ட் பிரேக்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆச்சாம். அப்ப இதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, இதுல எதையுமே வந்து அவங்க என்ன செய்யல அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, ஜஸ்ட் சொல்லதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப உற்சாகமா என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு தெரியுது, வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஒர்க்கர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை மோர் சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். பிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸை விட
சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அதிகமான ஒரு என்ன இருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல லைட்டை கூட்டி கூட்டி குறைச்சாங்க, அதுல எந்த விதமான ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி சேஞ்சும் இல்லை. ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயமா சொல்ல சொல்ல அவங்க வந்து அதை எப்படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தே ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் இன் தேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாஸ் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம். ஸோ எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கூப்பிட்டு யாராவது ஒருத்தங்க வந்து உனக்கு என்னமா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ நீங்க ஏன் டல்லா இருக்கிறீங்க, உங்களை நான் இப்படி பார்த்ததே இல்லையே, வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம், என்ன பிரச்சனை, ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா அப்படிலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆதரவா நம்ம யாராவது நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயி நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். இதே தான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பண்ணாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு. 1928ல இருந்து 31 வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து என்னன்னா ஒர்க்கர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்கள ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்னா நீங்க என்ன என்ன எங்க இருந்து வந்தீங்க, என்ன மாதிரியான ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, உங்க ஃபேமிலி பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுடைய சில்ட்ரன் பத்தி சொல்லுங்க, உங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்க அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க, வீட்டுல எப்படி நீங்க வந்து இது பண்றீங்க, இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறோமே இதை வச்சு நீங்க எப்படி சமாளிக்கிறீங்க, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றீங்க, இதெல்லாம் கேக்குறாங்க பொறுமையா. over 21,000 workers were interviewed over 3 years. 21,000 workers வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க பொறுமையா இன்டர்வியூ பண்ணிருக்காங்க 3 வருஷத்துல. இனிஷியலி டைரக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு கொஸ்டின்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல, நார்மலா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் இன்டெப்தா கேக்குறது, உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, நீங்க வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்ட உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா they begin to open up. அந்த ஓபன் அப் பண்ணி அவங்க ரொம்ப நல்லா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்ல வந்து ரொம்ப நல்லா ஒரு கோஆபரேஷனை வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் இம்பாக்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப நல்லா கொடுத்ததுக்கு காரணம், அப்பாடா நம்ம கிட்ட மேனேஜ்மெண்ட் என்ன கேட்டுட்டாங்க, நம்மளுடைய குறைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டாங்க, குறைகள் தீர்ந்ததோ தீரலையோ அது வேற விஷயம், ஆனா குறைகள் கேட்கப்பட்டது. அப்படிதான் நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கணும், ரைட்டா? சோ ஒர்க்கர்ஸ் வேல்யூடு பீயிங் ஹியர்ட், அதுதான் இங்க முக்கியம். நான் வந்து என்னுடைய குறைகளை வந்து கேட்டாங்க, அவங்க தீக்கல அது வேற விஷயம், அது அவங்க பிரச்சனை இல்லப்பா. அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய மேனேஜர், இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் என்னையும் ஒரு மனுஷனா மதிச்சு இந்த குறைய கேட்டிருக்கிறாங்களே, இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அவங்க மனசுல தோணுச்சுனாலே அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்ப நம்ம எங்க நம்ம அவங்கள வந்து நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் தான் அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருந்திருக்கு. அப்ப இன்ஃபார்மல் ஒர்க் குரூப்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிஹேவியர். ஸோ இந்த மாஸ் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இதுதான். சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸ்ட்ராங்லி இம்பாக்ட் ஒர்க் பிஹேவியர். ஒர்க்கருடைய பிஹேவியர்ல எந்த விதமான பிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது இல்ல, சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் அதிகமான ஒரு இம்பாக்ட கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. லிசனிங் டு எம்ப்ளாயீஸ், நீங்க வந்து காது கொடுத்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை கேக்குறீங்க இல்லையா, அதுவே அவங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுக்குது. யார்கிட்டயாவது நம்ம பிரச்சனைய சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சால்வ் ஆகும்னு நம்ம சொல்றது இல்ல, யார்கிட்டயோ ஒருத்தட்ட ஷேர் பண்ணோம், நம்மளுடைய மனசுல உள்ள பாரம் குறைஞ்சது அப்படின்னு தானே நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். அதேதான் அங்கேயும் நடந்தது. சோ த சைக்காலஜி மேக்ஸ் மேஜிக்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சைக்காலஜி வந்து என்ன மாதிரி வேலை செஞ்சது, ஒரு மேஜிக்கா வேலை செஞ்சது. த ரோல் ஆஃப் சூப்பர்வைசர்ஸ் ஷுட் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் டு சப்போர்ட்டிவ் லீடர்ஷிப். ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல்னா ஏய் வேலை செய் ஏய் அப்படின்னு நம்ம வந்து யாரையும் வந்து மிரட்ட முடியாது. ஆனா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு சப்போர்ட்டிவ் லீடர்ஷிப், தட்டி கொடுத்து வேலை செய்யறது, தட்டி கொடுத்து அவனை வேலை வாங்குறது. என்னப்பா உனக்கு உடம்பு முடியலையா, சரி கொஞ்சம் நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறியா, நீ வந்து கொஞ்சம் லீவ் எடுத்துக்கலாமா, கொஞ்சம் உனக்கு எதுவும் சப்போர்ட் தேவைப்படுதா, அந்த மாதிரி அவனை தட்டி கொடுத்து கொண்டு போற அந்த சப்போர்ட்டிவ் லீடர்ஷிப்பை அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாஸ் இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் மூலமாக. தென் அடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸ்லைடு மாத்திட்டேன் தெரியுதா, பேங்க் வயரிங் அப்சர்வேஷன் ரூம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். தெரியுதா உங்களுக்கு, ஸ்லைடு தெரியுதா, மாத்திட்டேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்.
ஸோ 1931ல இருந்து 1932 வரைக்கும் சரியா. இந்த பேங்க் வைரிங் அப்சர்வேஷன் ரூம் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இப்போ முதலே சொன்னேன்ல, ஒரு இண்டிவிஜுவலா அவன் வேலை செய்யறதை விட அவனுடைய குரூப்பா இருந்து வேலை செஞ்சான்னா அதுல உள்ள ரிசல்ட்டே வேற. நீங்க எப்பயுமே ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து அவனுடைய குரூப்பா இருக்கும்போது அவனுடைய பிஹேவியர் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இண்டிவிஜுவலா இருக்கும் போதே அவனுடைய பிஹேவியர் வந்து ஒரு மாதிரியா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்னா கிளாஸ்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய பிஹேவியர் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதே ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்க தனியா கூப்பிட்டு பேசுனீங்கன்னா அவனுடைய பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கும். இதே தான் ஒர்க் இருக்கும். ஸோ இந்த மெத்தடாலஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 14 மேல் ஒர்க்கர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. 9 ஒயர்மேன், 3 சால்டர்மேன் அண்ட் 2 இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு செப்பரேட் ரூம் கொடுக்குறாங்க. என்ன வேலை அப்படின்னா டெலிஃபோன் ஸ்விட்சிங். அந்த காலத்துல வந்து டெலிஃபோன் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மேனுவலா அப்படி சுத்துற டெலிஃபோன் தான் இருந்துச்சு, பெருசா இருக்கும். அந்த டெலிஃபோன்ல வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா வயரிங் செலுத்துறது, அசம்பிளிங் டெலிஃபோன் ஸ்விட்சிங் எக்யூப்மெண்ட், a process of involving wiring and soldering. வயரிங்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதை சால்டரிங் பண்றது, இதுதான் வேலை அவனுக்கு சரியா. இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்றோம். ஸோ அன்லைக் ஏர்லியர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், நோ சேஞ்சஸ் இன் லைட்டிங், ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவங்க பண்ணவே இல்லை. லைட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்றது, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை சேஞ்ச் பண்றது, இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணல. என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எப்படி அவங்க நேச்சுரலா பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்கங்க ஹிடன் கேமராஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த நோட்ஸ் வந்து யூஸ் டு மானிட்டர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், ஒர்க் பிளேஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க நோட்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. கடைசியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து இப்போ மிக்சடா இருக்கிறாங்க. மிக்சடானா இப்ப அந்த ஒரு 14 ஒர்க்மேன் இருக்காங்க இல்லையா, இதுல வந்து எல்லாரும் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்றவனா அப்படின்னா கிடையாது. அது ஒரு மிக்சர் தான். கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் பண்ணாதவனும் இருக்கிறான், ஒர்க் பண்றவனும் இருக்கிறான், ரொம்ப மோசமா ஒர்க் பண்ணவனும் இருக்கிறான், இப்படி இருக்கிறான். சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க கொடுத்து அனுப்பிடுறீங்க. அப்ப அந்த குரூப்ல வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையவே இல்லையா. எப்படி நீங்க நல்ல ஒர்க் குரூப் அனுப்பி நல்ல வந்து ஒரு ஒர்க்கர் டீம் வந்து எப்படி வேலை செய்வாங்களோ அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா வேலை செஞ்சாங்க. நம்ம இவ்வளவுக்கும் மிக்சடா தான் ஆட்களை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், செலக்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பேங்க் வயரிங் அப்சர்வேஷன்ல அப்படின்னா இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ், ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் உதவி செஞ்சுக்கிட்டான், அவ்வளவுதான். ஸோ டீம் ஒர்க்கா நம்ம செய்யும் போது ஒருத்தரால செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் அதை இன்னொருத்தர் வாங்கி செஞ்சு அந்த டீம் எஃபர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இதுதான் குரூப்புக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்குமான வித்தியாசம். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணும் போது இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப அவசியம். சோசியல் ப்ரெஷர் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். மணி வாஸ் நாட் த பிரைமரி மோட்டிவேட்டர். எல்லாருக்கும் மணி வந்து என்ன கிடையாது, பிரைமரி மோட்டிவேட்டர் கிடையாது. ஸோ அதிகமா வேலை செய்யறவனுக்கு அதிகமா கூலி தரும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேங்க் வயரிங் அப்சர்வேஷன்ல. ஆனா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரிசல்ட்டை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வாங்குறோம், அப்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வாங்கணும்னு அவங்க நினைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் நீங்க இதுல முக்கியமாக கவனிக்கணும். லீடர்ஷிப் எமர்ஜ்ட் நேச்சுரலி வித்தின் குரூப்ஸ். அப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஒருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த டீமுடைய ஒர்க்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு கொண்டு வந்ததுதான் இந்த பேங்க் வயரிங் அப்சர்வேஷன்ல அவங்க கண்டுபிடிச்சது. ரெண்டு விஷயம், இன்ஃபார்மல் சோஷியல் குரூப்ஸ் ஹேவ் அ பவர்ஃபுல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் ஒர்க் பிளேஸ் பிஹேவியர். ஸோ இன்ஃபார்மல் சோஷியல் குரூப்னா என்னது, எனக்கு வேண்டியவன் உனக்கு வேண்டியவன் அவ்வளவு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்தானா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண தானே செய்வான். இன்னொன்னு, குட் லீடர்ஷிப் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் குரூப் டைனமிக்ஸ், நாட் ஜஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறது இங்க எடுபடல, குரூப் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இங்க எடுபடுது. ஸோ இப்ப நம்ம 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இந்த 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல உள்ள மேஜர் ஃபைண்டிங் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் தான் மேட்டர். நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுங்க, எவ்வளவு பெர்குவிசிட்ஸ் கொடுங்க, என்னன்னாலும் கொடுங்க, நீங்க எப்படி எங்களை ட்ரீட் பண்றீங்க அதுதான் முக்கியம். மற்றபடி நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தாலும் யாரும் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், கூடுதல் சம்பளத்துக்கு மயங்கி யாரும் வேலைக்கு வரமாட்டான். அவனை நீங்க எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்த விஷயம் தான் அது. ஸோ ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் தான் அங்க மேட்டர் அப்படிங்கறத தான் அந்த ஹேத்தோன் ஸ்டடீஸ் வந்து நமக்கு சொல்லிச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒர்க். அதாவது ஃபார்மல் குரூப் அப்படிங்கிறது மேனேஜருக்கு அடுத்தவன் அதுக்கு அடுத்தவன், அது வந்து ஃபார்மல் குரூப். அதை விட இன்ஃபார்மல் குரூப்புங்கிறது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, உனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு, அவனுக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஃப்ரெண்டு, இப்படி இன்ஃபார்மலா ஒரு குரூப் வச்சிருப்போம்ல, அதான் பியர் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஒர்க்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகம் பண்ணுது, அவங்கதான் ஹெல்ப் அதிகம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது.
ஸோ உனக்கு வந்து ரெகக்னேஷனும் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டும் நீ கொடுத்தனா அதுவே உனக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டியில அது ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். நீ வந்து சம்பளமா எனக்கு ரெகக்னேஷன் கொடுக்காட்டாலும் என்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்தேன்னா நான் வந்து உனக்காக நான் ரொம்ப வேலை செய்வேன், ரொம்ப வந்து உன்னைய உயர்த்துவேன் அப்படிங்கிறது தான் இது ஹாத்தோன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் உடைய கான்செப்டே. ஒர்க் பிளேஸ் கல்ச்சர் இஸ் க்ரூஷியல். எ பாசிட்டிவ் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் என்ஹான்சஸ் மோட்டிவேஷன். எந்த இடத்துல எந்த ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல பாசிட்டிவ் ஒர்க் என்விரான்மெண்டா இருக்கோ அங்க மோட்டிவேஷனும் இருக்கும். சரி மேடம், நீங்க சொல்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் ஒர்க் என்விரான்மெண்டே இல்ல, ஒரு டாக்ஸிக் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மேக் இட் ஆஸ் பாசிட்டிவ் as far as you concerned. உன்னைய பொறுத்த வரைக்குமாவது அது என்னவா கிரியேட் பண்ண முயற்சி பண்ண, பாசிட்டிவாக மாத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். முயற்சி பண்ண முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த டாக்ஸிக் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டையே சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டாக நம்ம மாத்த முடியும் அப்படிங்கறதா ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ்ல நம்ம இங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம். சரியா? சோ ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ்ல எப்படி நல்ல விஷயம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்க நீங்க பார்க்கக்கூடிய படம் வந்து அந்த பேங்கிங் வயரிங் டெஸ்ட் ரூம். அப்போ நல்ல விஷயத்திற்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிரிட்டிசிசமும் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பைரிக்கல் சப்போர்ட். ஒரு குவான்டிடேட்டிவா இல்ல, எல்லாமே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டா நீங்க சொல்றீங்க. எதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து என்ன இல்ல, ஒரு ஒரு சர்வே பண்ணி அந்த ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர்ஸா டேட்டாவா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரு சயின்டிபிக் ஃபேக்டரே இதுல இல்ல. அப்சர்வர் பயஸ், அப்சர்வ் பண்ணவங்க வந்து ஒருதலை பட்சமாக அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கிரிட்டிசிசம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்டடீஸ் வேர் கண்டக்டட் இன் ஸ்பெசிபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டிங். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை மட்டும் வச்சு நீங்க அப்படி முடிவு பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில பேர் சொல்றாங்க. So criticisms will also be there when we make a new things இல்லையா? ஸோ அது வந்து நமக்கு தவிர்க்க முடியாது. ஸோ மெயினா இந்த ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ்ல இருந்து நம்ம ஓபிக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம், என்னெல்லாம் தியரிஸ் இதை வச்சு நமக்கு மேஜரா நமக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட். ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃபாண்ட்டை பெருசாக்குறேன். ஸோ ஷிஃப்டட் ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் டு எம்ப்ளாயி வெல்பீயிங். ஏன்னா டெய்லரிசம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஒரே ஃபோக்கஸ் தான், இங்க ஒர்க்கு சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் டைம் வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எம்ப்ளாயி வெல்பீயிங். அந்த எம்ப்ளாயி எப்படி வேலைக்கு வரான், காலையில கிளம்பி அவன் நல்லா இருக்கானா, அவன் கடைசி வரைக்கும் அவனுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் வரைக்கும் அவன் நல்லபடியா வேலை செஞ்சுட்டு போவானா அப்படிங்கிறத பாக்குறதா அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன் மூவ்மெண்ட். தென் மோட்டிவேஷனல் தியரிஸ் எமர்ஜ் ஆச்சு. மிகப்பெரிய அளவுல வந்து ஹிட்டான ஒரு மோட்டிவேஷனல் தியரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஸ்லோ ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ். 5 விஷயம் மேஸ்லோ சொல்றாரு. என்ன நீட் எல்லாம் அப்படிங்கிறது படிச்சவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிசியாலஜிக்கல் நீடு, பேசிக் நீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட், வாட்டர், ஷெல்டர், இந்த மாதிரியான நீடு எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபுட், கிளாத்திங், ஷெல்டர், இது வந்து பிசியாலஜிக்கல் நீடு. தென் வந்து சேஃப்டி நீடு. இது 3 கிடைச்சிருச்சுன்னா அவன் என்ன செய்வான், சேஃப்டிக்கு பார்த்துப்பான். சேஃப்டிக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறான், ஒரு சோசியல் நீடு அவன் வந்து தேடுறான். அந்த சோசியல், ஒரு கம்பெனி நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அந்த சோசியல் நீடுக்குள்ள போவான். அதுக்கு பிறகு என்ன தேடுறான், அந்த கம்பெனிலேயே நமக்கு ஒரு ஈகோ ஸ்டேட்டஸ், நான் தான் எனக்கு தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஈகோ நீடு அவனுக்கு வந்து உருவாக்குறதுக்கு அவன் பாக்குறான். அந்த ஈகோ நீடு அட்டைன் ஆன பிறகு செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நீடு அப்படிங்கக்கூடிய அந்த 5வது நீடு. இத சொல்றதுதான் மேஸ்லோவுடைய தியரி. இது வந்து இந்த ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் இந்த நீடே வந்துச்சு. ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு முக்கியமா உள்ளது, மேனேஜ்மெண்டே விட்டுருங்க, மனுஷனை பாருங்க, ஒரு 5 நீடு அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதே மாதிரி ஹெர்ஸ்பர்க் உடைய 2 ஃபேக்டர் தியரி, ஒன்னு வந்து ஹைஜீன் தியரி, இன்னொன்னு வந்து மோட்டிவேஷன் தியரி. இது உருவானதும் இந்த பிஹேவியரல் தியரியை வச்சுதான், இந்த ஹாத்தோன் ஸ்டடீஸ் உள்ளதை வச்சுதான் இதுவும் உருவாச்சு. தென் லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்விஷன், பார்ட்டிசிபேட்டிவ் லீடர்ஷிப் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். பார்ட்டிசிபேட்டிவ் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு லீடரா இருக்கிறவன் தன்னுடைய சபார்டினேட்டுக்கு எல்லா சுதந்திரமும் அவன் கொடுத்து அவனை வந்து எப்படி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃபுல்ஃபில்டா வச்சிருக்கணும். எந்த டெசிஷன்னாலும் அவனை கேட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் லீடர்ஷிப். டெசிஷன் மேக்கிங்ல சபார்டினேட்டுடைய பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்புறம் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்.
கம்யூனிகேஷன் வர வர அப்படியே கட் பண்றது. உனக்கு தேவையானது மட்டும் சொன்னா போதும், எதுக்கு ஃபுல்லா சொல்லிக்கிட்டு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படியே கட் பண்ணுவாங்க. நியூஸ் வர்றது பாதி தான் நமக்கு வரும், அது ஏன் எதுக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது, சரிங்களா? ஸோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்னா என்னன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான இடத்துல அந்த எம்ப்ளாயிய ரீச் பண்ற மாதிரி இருந்தாதான் அவனுக்கு வேலை செய்ய முடியும். தென் எம்ப்ளாயி என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஒரு கம்பெனிக்கு போறோம், ஒரு 6 மாசத்துல வெளியில வந்துடுறோம், அடுத்த கம்பெனிக்கு போறோம், இன்னொரு 6 மாசத்துல வெளியில வந்துடுறோம், அப்படி கிடையாது. அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு எம்ப்ளாயிய எப்படி நம்ம வந்து வருஷம் ஃபுல்லா என்கேஜா அவனை ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த பிராக்டிஸ் தான் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நீங்க அப்பதான் கஷ்டப்பட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். 6 மாசம் கழிச்சு அவன் வெளியில போயிட்டானா திருப்பி புதுசா உள்ள வருவான், அவனுக்கு முதல்ல இருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ தேர் வில் பி எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ், இல்லையா? அந்த எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ்ங்கிறது கம்பெனிக்கு நல்லது கிடையாது. அதனாலதான் அந்த ஹெச்ஆர் டீம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. இப்போ உள்ள அந்த ஹெச்ஆர் டீம் வந்து என்கரேஜ் மாடர்ன் ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிசஸ் லைக் டீம் பில்டிங் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அந்த ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக்ல வந்து இவன் சூட் ஆவானா எப்படி அப்படிங்கிறத அவனை பார்த்தே ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு அதுக்கு பிறகு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணும்போது they are assessing his behavior or her behavior, how they perform in the interview, what are their behaviors, how they behave in the interview. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பிஹேவியரல் ஸ்டடீஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து நமக்கு அந்த ஹெச்ஆர் டீம் வந்து நம்மளை ஹையர் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். நிறைய டெஸ்ட் வைப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துமே எப்படி நீங்க வந்து மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம். எம்ப்ளாயி ரெகக்னிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய வந்து நடத்துறது, அவங்களுக்கு ஒரு டூர் கூட்டு போறது, இல்லை அவங்கள பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றது, ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ். அங்கங்க நமக்கு வந்து அவங்க நினைச்சா டக்குன்னு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ற மாதிரி சில பேர் வெளியில சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க சுப்பீரியர் வந்து அந்த அளவுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட யார்கிட்ட அந்த பிரச்சனையை சொல்றதுன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ஸ் வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு என்ன கிடைக்கும், ஒரு சொல்யூஷன் தே மே கெட், இல்லையா? ஒரு ஒரு இடத்துல பிரச்சனைக்குரிய இடத்துல ஒரு விசில் ப்ளோ பண்றது, இதெல்லாமே வந்து ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் மூலமாக நடக்கும். தென் டீம் ஒர்க் அண்ட் கொலாபரேஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்றது, தென் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஒர்க்கையும் லைஃபையும் நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக செயல்படுறது. ஸோ ஹேத்தோன் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம 4 எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் அண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸோட ரொம்ப மோஸ்ட் கனெக்டடாக உள்ளது தான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம்தான். இது வந்து நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க் பிளேஸ் சைக்காலஜி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறோம், இல்லை ஒரு ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக்கு போறோம், இல்லை ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் நம்ம எழுத போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்பெனியை ஸ்டடி பண்ணுங்க. முதல்ல ஒரு விஷயங்களுக்கு நீங்க போறீங்க, இல்லை அது ஒரு ஜாப் ஃபேர் போறீங்க, இல்லை இது போறீங்க அப்படின்னா, ஒரு வாக்கின் இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்பெனியை ஸ்டடி பண்ணுங்க. அவங்கள பத்தின ஒரு சின்ன ஹிஸ்டரி எடுத்து வைக்காம இன்டர்வியூக்கு போகாதீங்க. தென் வெல் க்ரூம்ட் அண்ட் ட்ரெஸ்ட் அப்படி போங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்க வைக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு போங்க. அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க பாஸ் ஆயிடலாம். இன்டர்வியூல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அவங்கள பார்த்து நீங்க பதில் சொல்லுங்க. தலையை குனிஞ்சுக்காதீங்க, வேற எங்கெங்கெல்லாமோ பார்த்துட்டு பதில் சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னா they will not take you for jobs. நேரா தப்பா இருந்தாலும் அவனை நேரா பார்த்து பதில் சொல்றதுக்கு நீங்க பழகுங்க. உங்களுக்கு தெரியுது தெரியல அது வேற விஷயம், பட் ஆனா உங்களுக்கு அந்த லேர்னிங்கான எபிலிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. எனக்கு தெரியல, அதெல்லாம் தெரியல சார், அதெல்லாம் படிக்கல அப்படி சொல்லாதீங்க. ஸோ கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா நான் லேர்ன் பண்ணிக்குவேன், ஐ எம் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் மை லேர்னிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லி பழகிக்கோங்க. ஸோ ஓபியில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்வாட் தான். ஸ்ட்ரென்த்து, வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட்ஸ். அது உங்களுக்கு நீங்களே நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யறதன் மூலமாக உங்களுக்கு எது ஸ்ட்ரென்த்து, எது வீக்னஸ்,
எதுல நம்ம லேக்கிங்கா இருக்கிறோம், ஸோ எது நமக்கு அதிகம் பயத்தை தருது. யூஸ்வலா நம்ம பயத்தை தரக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாம தைரியமா அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எது பயத்தை தரக்கூடிய விஷயங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ ஓபி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படியே ஜஸ்ட் விட்டுட்டு போறோங்கிறது இல்ல. இதெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பிஹேவியரல் சயின்ஸ்ல நீங்க எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங். நீங்க யூஸ்ஃபுல்லா நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இஃப் there are any questions, you are feel free to ask me, students. Thank you. I sincerely thank the time and effort you put into your section.